ناظرین السلام علیکم۔ 4TV کشمیر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید باقر۔ سب سے پہلے 4TV کشمیر کی سرخیوں پر ایک نظر۔ حلقہ اسمبلی بڈگام اور نگروٹا کے نو منتخب اراکین کو اسپیکر اسمبلی نے عہدوں پر دلایا حلف۔ ملک سے ہر درانداز کو ایک ایک کر کے باہر نکالیں گے، امت شاہ نے کیا خبردار۔ سرحدات پر بسنے والے متاثرہ خاندانوں کے لیے نئے مکانات تعمیر کیے جائیں گے، ایل جی نے کیا اعلان۔ وادی کشمیر میں چیکنگز کا سلسلہ جاری، کیمیکل کی دکانات اور اسپتالوں کے لاکرز کی تلاشیاں۔ غیر مجاز قبضہ جات کے خلاف بھی کریک ڈاؤنز جاری، جموں اور کولگام میں کی گئی کارروائیاں۔ برقی کی شرح میں اضافے کی تجویز خارج کر دی گئی، تنویر صادق کا بیان، دیگر لیڈران نے بھی کی مخالفت۔ ڈنگبرگ کے جنگلات میں آتش زدگی کا واقعہ، آگ بجھانے کے لیے کی گئی کارروائی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دراندازی کے حوالے سے پھر ایک مرتبہ اس بات سے خبردار کیا اور آگاہ کیا کہ جتنے بھی درانداز ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، ایک ایک کر کے ان سبھی کو ملک سے باہر نکالا جائے گا۔ امت شاہ نے اس بات کو پھر ایک مرتبہ دہرایا، جس طرح سے سبھی جانتے ہیں کہ بہار کے انتخابات میں دراندازی کا معاملے کو بھاجپا نے زبردست طور پر اٹھایا تھا، تاہم انتخابات ہو گئے اور نتائج بھی سامنے آ گئے اور یہاں پھر ایک مرتبہ ڈبل انجن سرکار بن گئی۔ مرکزی سرکار نے اس بات کا پھر ایک مرتبہ اعادہ ظاہر کیا ہے کہ جتنے درانداز ہیں ان کو ملک سے ایک ایک کر کے باہر نکال دیا جائے گا۔ بڈگام اور نگروٹا حلقہ جات میں اسمبلی حلقہ جات میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں جیت درج کرنے والے دو نئے اراکین کو آج اسپیکر اسمبلی نے حلف دلایا۔ اسپیکر اسمبلی عبدالرحیم راٹھر نے آج حلقہ اسمبلی بڈگام سے جیت درج کرنے والے پی ڈی پی لیڈر آغا منتظر مہدی اور جموں کے نگروٹا سے انتخابات میں جیت حاصل کرنے والی بی جے پی لیڈر دیویا رانا کو رکن اسمبلی کے عہدوں پر حلف دلایا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی ڈی پی لیڈر اور منتخب ایم ایل اے آغا منتظر مہدی نے کہا کہ بڈگام کے لوگوں کو ہر شعبے کے تحت مشکلات کا سامنا رہا، جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک اہم فیصلہ لیا اور وہ عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کریں گے۔ پہلے این سی پی تھی، کیا کہیں گے کس طرح سے یہ لوگوں میں جو ہے بدلاؤ آیا کہ پی ڈی پی کی 3 سے 4 سیٹیں ہوگی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو محبوبہ جی کا نعرہ ہے کہ ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں کی زندگیاں آسان بنانی ہیں، ان کی زندگیاں آرام دہ بنانی ہیں، اسی سمت میں جا کر، کیونکہ بڈگام کانسٹیچوئنسی کے لوگ بیسک ضروریات کے ترس رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، چاہے ہم پانی کی بات کریں، چاہے ہم سڑک کی بات کریں، چاہے ہم ہسپتالوں کی بات کریں یا تعلیم کی بات کریں، ہر شعبے میں وہاں کے لوگوں کو دشواریاں ہیں۔ ان کو لگا کہ قلم دوات ہی اس وقت وہ آپشن ہے جو ہمیں اس مشکلات سے نکلتا ہے، اسی لیے انہوں نے جو یہ بھاری مینڈیٹ قلم دوات کو دیا ہے۔ کیا یہ ناراضگی جو ہے لوگوں کی جو ہے این سی کے پرتی کیا کارن رہے، کیونکہ آپ جڑے تھے لوگوں کے ساتھ، کس طرح کے؟ دیکھیے، نیشنل کانفرنس کی یہ روایت ہی رہی ہے، وہ انہوں نے بڈگام کو ایز اے فکس ڈپازٹ یوز کیا۔ وہ ان کی یہ طبیعت رہی کہ ہم بڈگام جائیں گے، کارڈ مشین میں ڈالیں گے، وہاں سے ووٹ آئیں گے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے بڈگام کے لوگوں کے تئیں۔ ہاں، بڈگام کے لوگوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں نیشنل کانفرنس
को ऐवानों में पहुंचाने की उसी तबीयत का मुजाहरा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और लोगों ने इस वक्त इंसाफ का दामन थामा और बदलाव का दामन थामा। उसी सूरत में ये फैसला आपके सामने। जिस तरह से 2 बिल जो है असेंबली में लाए गए थे, पहले वादा किया गया था उसको समर्थन दिया जाएगा, लेकिन बाद में उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, क्या कहेंगे? ये बदकिस्मती है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के मसले मसाइलों को खूब वेपनाइज करती है, इक़्तिदार में पहुँचने के लिए यहाँ के मसले मसाइलों का इस्तेमाल करती है, फिर वो भूल जाती है। वही उन्होंने हमारी जमात के साथ भी ये वादा किया कि आप हमें राज्यसभा इलेक्शन में हमें वोट दीजिए, जो आपके 2 बिल हैं ज़मीन के हवाले से और बिजली के हवाले से, उसको हम सपोर्ट करेंगे। जब उन्होंने वोट अपने जेब में डाला और अपने बंदे राज्यसभा में भेजे, उन्होंने फिर लोगों को बिजली चोर कहा, ज़मीन चोर कहा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तबीयत ही नहीं। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरहद पार से होने वाली जंग बंदी मुखालिफ कार्रवाइयों का जायज़ा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सरहदात पर बसने वाले जो मुतासरा ख़ानदान हैं, इनके लिए नए मकानात तामीर करने का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री जी के कारण उसी मुल्क में गोलीबारी की थी, कई लोगों की जानें गई, कई लोग घायल हुए थे। उस समय प्रशासन मुस्तैदी से लोगों के साथ खड़ा था। जो 14 लोग बिछुड़ गए थे, उनमें 13 परिवारों को सरकारी नौकरी आदरणीय गृह मंत्री जवायद दी गई थी, और एक जानते थे कि इस पैसे में घर नहीं बन सकता। HRDS एक प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था है। आदरणीय स्वामी जी से मैंने अनुरोध किया था, और ऐसे जब पुंछ प्रशासन ने जो 133 घर चिन्हित किए हैं, इनका घर बनाना है, लगभग 10 लाख रुपए की लागत से इन घरों का निर्माण HRDS कराएगी, और जैसा आप लोगों ने देखा 6 महीने में इस काम को पूरा कर दिया। जम्मू कश्मीर में इस वक्त गाड़ियों, राहगीरों के बशमूल केमिकल खाद की फरोख्त करने वाली दुकानात पर भी यहाँ पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। मुसलसल ये कार्रवाइयाँ जारी है। बाज़ार श्रीनगर में आज खाद और केमिकल्स की जो दुकानात हैं, इनकी तलाशियाँ ली गईं। वादी कश्मीर में जहां एक जानिब केमिकल खाद की कंपनियां तहकीकात के दायरे कार में हैं, वहीं अस्पतालों में मुलाजमीन के लॉकर्स की भी तलाशियां ली जा रही हैं। हंदवाड़ा में आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा में चेकिंग अंजाम दी गई। SHO हंदवाड़ा और तहसीलदार हंदवाड़ा की सरबराही में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। एक ड्राइव पूरे JNK में कर रही है, जिसके तहत JNK पुलिस ने सारे GMCs में या हॉस्पिटल्स में, मेन मेजर हॉस्पिटल्स में अनअटेंडेड लॉकर्स चेक किए हैं। एक डायरेक्शंस MSS को गई थी, जिसके तहत MSS ने सारे लॉकर्स को नंबरिंग की है, और उस पर जो कंसर्न लॉकर होल्डर है उसका फ़ोन नंबर और नाम लिखा हुआ है, रजिस्टर्स मेंटेन हुई हैं। उसी के तहत JNK पुलिस ने आज ये चेकिंग की, जिसमें हम एज एडमिनिस्ट्रेशन मैजिस्ट्रेटल सपोर्ट दे रहे थे कि अगर कुछ निकलेगा तो वी कुड डॉक्यूमेंटाइज दैट ऑन द स्पॉट, बिकॉज एक मैजिस्ट्रेट का जो काम होता है that is to assist the police in these operations, and we have assisted JNK police, and JNK police is on the forefront in this operation. We have checked more than 50 to 60 lockers today, जिसमें काफ़ी लॉकर्स के लॉक भी तोड़ने पड़े जो हमें जो नहीं थे यहाँ पे, तो वो लॉकर्स तोड़ने के बाद MS के हवाले कर दिए गए हैं, बिकॉज उनमें से we didn't find anything. So police has also given directions to the MS कि कैसे एक रजिस्टर्स और ये इन लॉकर्स को फर्दर सेंसिटाइज करेंगे, और क्योंकि फ्यूचर में भी ये ड्राइव्स कंटिन्यू रहेंगी JNK पुलिस की तरफ से, और उसी के तहत आज SSP हंदवाड़ा की निगरानी और सदारत में पुलिस हंदवाड़ा ने ये ऑपरेशन किया। इशू नहीं है, ये एक नॉर्मल मॉक ड्रिल थी हंदवाड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, GMC एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो ये एक नॉर्मल ड्रिल थी। जो भी पिछले हफ्ते वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हॉस्पिटल्स में वो लॉकर्स का, तो इसी के गर्ज से ये एक नॉर्मल मॉक ड्रिल थी। तो वही चेकड एवरी लॉकर, कोई सब लॉकर मार्केड हैं, जो भी स्टाफ के पास है सब मार्केड हैं, अंडर कस्टडी हैं। जो लॉकर मार्केड नहीं है उसको हमने तोड़ दिया, उसमें जो भी है पुलिस के सामने हमने वो अपनी कस्टडी में सामान। उधर हंदवाड़ा में सरहद के करीब नीरियान फॉरेस्ट इलाके में, यानी जो फॉरेस्ट का जो इलाका है, जंगलात का इलाका है, वहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की गई, तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस दौरान भारी मकदार में हथियार बरामद करने की बात की गई है। हंदवाड़ा पुलिस के मुताबिक आपको बता दें, वादी कश्मीर में आज जुमा के मौके पर
غیر معمولی سیکیورٹی بندوبست بھی کی گئے. اسی دوران ہندواڑہ پولیس اور ہندوستانی یعنی فوج کی نوگام بریگیڈ نے جمعہ کو نوگام سیکٹر میں لائن آف کنٹرول LOC کے قریب نیریان کے جنگلاتی علاقے سے یعنی مشترکہ طور پر یہاں کارروائی انجام دی اور بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیے گئے. دو روز قبل سرحدی علاقے میں مشتبہ سرگرمیاں دیکھے جانے کے بعد سری نگر سمیت وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں غیر معمولی سیکیورٹی بندوبست کیے گئے ہیں. اسی دوران خصوصی ناکے لگائے گئے اور سرحدات پر فورسز کو الرٹ رکھا گیا ہے. میر وائز عمر فاروق نے آج جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کی. نماز جمعہ کے اجتماع کو مخاطب کرتے ہوئے میر وائز عمر فاروق نے کشمیر میں بنی ہوئی صورتحال پر اپنی گہری تشویش ظاہر کی. میر وائز عمر فاروق نے فورسز کی جانب سے انجام دیے جانے والے کریک ڈاؤنز میں بے قصور کشمیریوں کو ہونے والی ہراسانیوں پر اپنی گہری تشویش ظاہر کی. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، ماجبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سارنی سے پتہ کہ دل اندر یس زن افسوسناک سانہ سپد تم پتہ یم حالات و واقعات سپد خاص کر کشرن لوکن ست ہندوستان کن مختلف شہرن اندر یت مز زن سٹوڈنٹ یت مز زن کاروبار یت مز زن مزور یت مز زن باقی عام شہری تمن سٹھا خوف و حراست تم شکار. وارن علاقن مز دھمکی دن تنگ کران. خاص کر ہماچل پردیشس مز تہ تھی بوزمت باقین جائن تہ تھی بوزمت کہ مختلف یم خبر کہ کشر نوجوان ہسا بلا وجہ ٹارگیٹ بناؤ. اس ات پہ ساری پنہ فکرک اظہار کران، پنہ تشویشک اظہار کران. تو حکومتس تو بی متعلقہ ادارن یہ اپیل کران کہ تہذ یہ ذمہ داری کہ کشیر سے تعلق تھاون ول چاہے سٹوڈنٹ آسن یا کاروبار آسن تہند مال تہند جان تمچ حفاظت ذمہ داری حکومت. اس لیے یم کرن یہ پن ذمہ داری کرن یقینی تو یہ حفاظت مکمل بندوبستی کرنا تکیاز واریاہن جائن چن چن کے واریاہ ہاؤسنگ کالونیز تم یہ زن کشن لسٹ بناؤن تو ام پتہ تم بلا وجہ تنگ کرنا. حکومتس ونان کہ یہ سلسلہ گژھِ بند یُن کرنا. دوٚیِم کتھ یۄس مےٚ ونٕنۍ چھِ سۄ گوٚو یہِ کہ تۄہہِ آسیو بوٗزمُتٕے کہ یُس زن سانہِ وادی ہُنٛد اکھ مؤکر اخبار کشمیر ٹائمز تو تسندس دفترس پہ آو چھاپہ تراؤنہ. اس محسوس کران کہ یہ آزادی صحافتس پہ اخ بوڑ یلغار کہ یہ بہرحال صحافتی برادری ہز ذمہ داری. اس ساری ونان کہ آزاد صحافت ہسا جمہوریتک ژوٗرِم ستون. یہ ذمہ داری کہ یم کرن سوال تلن حکومت چن پالسین متعلق لوکن ہندین معاملاتن متعلق. مگر افسوس کہ یتھُے کانٛہہ اخبار حکومت چہ پالسی متعلق کتھ کران یمن لیبل لاگنہ یم ہسا ملک دشمن یم ہسا قوم دشمن. اخبار ول اگر لوکن ہز کتھ کرن، اگر پالسی پہ کتھ کرن، اگر لوکن ہندین مسائلن ہز کتھ کرن، بیٚیہِ یہ سہ ادارہ یس زن مرکز کی جانب سے برقی سپلائی کی ٹیرف میں 20% اضافہ کرنے کا اعلان کیا گیا. اقدام مرکزی حکومت کی طرف سے ٹائم آف ڈے ٹیرف سسٹم کے تعارف کے بعد کیا گیا، جس کے تحت یعنی جو ٹیرف ہے اس کے سرچارج لازم ہوگا اور پاور ٹیرف کے نئے نظام میں تبدیلی کے بعد کشمیر میں جو پاور یوٹیلیٹی ہوگی اس میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا. 20% اضافے کی تجویز یعنی پیش کی گئی ہے. یہ اقدام مرکزی حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے.
اسی دوران نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور MLA تنویر صادق نے کہا ہے کہ برقی کی قیمتوں کو بڑھانے کی جو تجویز سامنے آئی ہے اس کو یعنی NC سرکار کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے، یہ قبول نہیں کی جائے گی۔ برقی کی شرح میں کیے جانے والے مجوزہ اضافے پر جموں کشمیر کے سیاسی قائدین کی جانب سے سخت مخالفتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اپنی پارٹی کی جانب سے اس کی سخت مذمت کی گئی۔ پارٹی لیڈر غلام حسن میر نے پریس کانفرنس کو مخاطب کیا۔ 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، بجلی فری کا تصور ہی نہیں، سوچ ہی نہیں۔ اعلان کیا تھا کہ IAY لوگوں کو معاف کر دیا، گراؤنڈ پہ ان کو بھی معاف نہیں ہوا ہے۔ اب نیشنل کانفرنس کو پتہ چلی ہے کہ ان کا گراؤنڈ نیچے سے کھسک رہا ہے، جس طریقے سے بڑگام کے لوگوں نے ان کو سبق سکھایا یا نگروٹا میں ان کو سبق سکھایا۔ اب یہ جہاں لوگوں کو لگتا تھا ہم نے ان کو بنایا، یہ ہماری حکومت ہے، اب یہ لوگوں کے خلاف انہوں نے اقدامات شروع کیے ہیں۔ ایک پروپوزل آیا ہے کہ ونٹر میں، جبکہ یہاں کشمیر میں ونٹر میں بجلی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور یہاں کنسیشن زیادہ ونٹر میں ضرورت ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ صبح اور شام جو پاور خرچ کرے گا کنزیومر اس پر 20% سر چارج لگے گا۔ ذرا ان سے کوئی پوچھے، دن میں تو آپ پاور رکھتے نہیں، اگر یہ پریشر کم کر لیتے مارننگ اور ایوننگ میں تو دن کا پاور صرف کر لیتے، دن میں پاور نہیں۔ کیا انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو اس ضد کے طور پر کہ انہوں نے شروع کیا ہے ان کو حکومت سے علیحدہ کرنے کے لیے، اب یہ اس ضد میں کیا لوگوں کو ستانے جا رہے ہیں؟ محکمہ تعلیم پلوامہ کی جانب سے سمگرا اسکیم کے تحت ضلع پلوامہ کے شادی مرگ بلاک میں معذورین اور ان کے والدین کے لیے 1 روزہ انوائرمنٹل بلڈنگ پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول دربگام میں اس پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ آگے چلائیں گے کیونکہ میرے CO سر سے زڈیو سر سے ایک گزارش ہے جو کہ اہم ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ زیادہ کچھ ڈیمانڈ نہیں کروں گی، ان کی اسپیشل نیڈس جو ہمارے زونل میں اسٹوڈنٹس کو ضرورت ہے وہ فراہم کیجیے۔ اور سیکنڈری بات ہے کہ جو ہمارا ریسورس سینٹر ابہامہ میں لیا گیا ہے وہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے، وہاں ہمارے بچے نہیں جا سکتے۔ میں اپنے مادھیم سے یہ آپ کے مادھیم سے اور اپنی یہ زبان آواز اپنے CO صاحب کے پاس اور اپنے زڈیو سر کے پاس اور DC سر کے پاس پہنچانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا ریسورس سینٹر ہے وہ بہت زیادہ دور ہے، جہاں کی جو کہ ہمارے زونل کے بچے، ڈسٹرکٹ کے تو چھوڑو زونل کے بچے نہیں پہنچ پائیں گے، وہ وہاں پہ بہت دور ہے۔ وقف بورڈ سربراہ ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے امید ظاہر کی ہے کہ اس مرتبہ ونٹر ٹوریزم میں یعنی جو ٹوریزم میں ہے ٹورسٹ جو ہیں ان کے آمد میں اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کو یعنی اس کا اعلان کیا۔ کے بعد ہمارے ٹورزم میں جو ڈاؤن فال آیا اس کو اب کرنے کی بہت ضرورت ہے، جس طرح سے ہمارے ہوٹلیرنس، ٹریڈرز اور یہاں کے جو ٹورزم سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے ہوم منسٹر صاحب اس پہ پہلی فرصت میں دھیان بھی دیتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے چاہا 2019 کے بعد جب یہاں پہ فٹ فال ٹورزم کا بہت ہوا، وہ 2025 تک بہت اچھا چلا، لیکن کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے جس سے یہاں پہ ٹورزم کا فٹ فال بہت کم ہو گیا، لیکن مجھے امید ہے کہ اب اس سیزن میں
क्योंकि गुलमर्ग का खेलो इंडिया और स्नोफॉल जब यहाँ होता है ये वाकई में एक पैराडाइज बन जाता है। और इस पैराडाइज पे अब के हमें लगता है कि कोई भी होटल एक रूम भी उस खाली नहीं रहेगा। और जो यहाँ के हाउस बोट ओनर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, मैंने क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन पे जब हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम कर रही थी बड़े चाव से, और लोगों ने लीज पे होटल्स लिए, लीज पे गाड़ियाँ ली, लीज पे बहुत सारी चीज़ें ली ताकि कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था। ये हमारे ट्रेडर्स, हमारे होटेलियर्स इस चीज़ की गवाह है और आप सब लोग भी गवाह हैं। लेकिन होता है ग्रहण सूरज में भी लगता है और बाद में सूरज बड़ी दमक के साथ, रमक के साथ फिर से रोशन हो जाता है। हमें उम्मीद है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी जी इस पे खास ध्यान देंगे, उसके बगैर नामुमकिन है कि ये भी अनफॉर्चुनेट। चवलगाम में एक गैर मजाज यानी तामीरात जो हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और कई एक गैर मजाज कब्ज़ाजात को बर्खास्त किया गया। तहसीलदार कोलगाम निसार अहमद वानी और नायब तहसीलदार कोलगाम ने इसकी निगरानी अंजाम दी। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव था इधर थानन में, इधर स्टेट लैंड है, तो हमें कल ही इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे कुछ एनक्रोचमेंट्स हुई हैं बड़ी ताज़ा, तो हम इमीडिएटली पहुंचे अलॉन्ग विद म्युनिसिपल डिपार्टमेंट। तो आपने देखा कि एक एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है पिछले 1 घंटे से। आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है फ्लोरिकल्चर का एक डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ले ली है ज़मीन, तो उसमें DPR भी बन गया है, इसमें काम भी लगने वाला है इंशाल्लाह जल्दी। तो जैसे इसी सिलसिले में बड़ा इंपॉर्टेंट ड्राइव था आज, तो जो किसी का भी था उस साइड से भी, दाएं साइड से भी, बाएं साइड से भी, हमारे सब इक्वल है। लॉ के बिफोर लॉ एवरीबॉडी इज इक्वल। तो अब ये चीज़ है कि हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारी कोशिश रहती है रहेगी भी, इसमें पब्लिक का सपोर्ट भी चाहिए कि गवर्नमेंट लैंड्स में इस तरह से एनक्रोच करने की कोशिश न करें। दीज आर फॉर पब्लिक पर्पज, ये पब्लिक पर्पज के लिए होता है गवर्नमेंट लैंड। ये इसका मकसद होता है कि जो पब्लिक को फायदा मिले इससे, न कि आम इंडिविजुअल को। तो इसमें अगर जैसे अभी यहाँ पे पार्क बनने वाली है 50 कनाल की, और भी कुछ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बनेंगे, तो अगर इसी तरह से लोग ये हमारा ऑलमोस्ट तीसरा यहाँ पे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है, तो इसमें इसलिए पब्लिक का सपोर्ट भी चाहिए ताकि जो है ये जमीन पब्लिक के फायदे के लिए इस्तेमाल हो सके। कोई मैसेज लोगों के लिए बस यही कि आप जो ये पब्लिक जमीन है, कम्युनिटी लैंड है, इसको कम्युनिटी पर्पज के लिए रखें, कोई ये जो है इंडिविजुअल पर्पज के लिए इस्तेमाल ना करें, इस तरह से एनक्रोच करने की कोशिश ना करें स्टेट लैंड्स को, तो इसके खिलाफ इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे मैं पहले ही बोला कि यहाँ फ्लोरिकल्चर की जो है पार्क बनने वाली है, दैट्स व्हाई वी आर वेरी कीन अबाउट दिस, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई एनक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर जम्मू में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई अंजाम दी गई और मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों के जो जायदादें हैं या फिर अराजियात पर कब्जे हैं इसको बर्खास्त किया गया। सिकंदरपुर तहसील बिश्ना जम्मू में NDPS एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। 130 कनाल सरकारी यानी जो अराजियात थी इससे कब्जेजात को बर्खास्त कराया गया। और उधर टंगमर्ग में फॉरेस्ट डिवीज़न के कंपार्टमेंट नंबर 49 में आग लग गई, जिससे इलाके में बड़ी तादाद में जो दरख्त हैं वो भी जलकर खाकस्तर हो गए। ताहम फौरी तौर पर महकमे जंगलात और फायर फरो अमले की जानिब से आग पर काबू पाया गया। हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई कि आग नमूदार हुई है यहाँ, तो मैं अपनी टीम को लेकर यहाँ पे स्पॉट पे खुद आ गया था देखने के लिए। तो जब हमने देखा थोड़ा आग ज़्यादा है तो फिर हमने फायर एंड सर्विस इमरजेंसी की हेल्प ले ली। तो अभी 80% हमने कंट्रोल कर लिया है। अब ग्राउंड फायर थोड़ा सा है तो वो भी हम जल्दी कवर करके इसको आग को बुझा देंगे हम। देखिए हमने इस बारे में ऑलरेडी एडवाइजरीज सारे रेंज ऑफिसर्स, ब्लॉक ऑफिसर्स को दे रखी है कि किसी तरह का भी जो कोल बनता है फील्ड जंगलों के अंदर उसको रोका जाए, और किसी जो भी इसमें मुलविस पाया जाता है जो जंगल के अंदर आग
जिसकी वजह से नमूदार हो जाता है, उसके बाद उसके खिलाफ बाज़ाब्ता जो भी फॉरेस्ट एक्ट में कार्रवाइयाँ हैं वो आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, अभी मेरा जो है अभी कैंप ऑफिस जो है, अभी फ़िलहाल हमने रेंज ऑफिस जो गुलमर्ग है हमारे, उनके ऑफिस में मैं अवेलेबल हूँ, तो जिसको भी हमें डिवीज़न ऑफिस में कोई भी काम होगा तो वहाँ आ जाए, तो इंशाल्लाह जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी हम उधर सॉर्ट आउट कर लेंगे। उधर मजहामा में मुकामी लोगों ने पीने के पानी की सरबराही का मुतालबा करते हुए यहाँ पर एहतजाज किया। एहतजाज में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया, जिन्होंने सड़क को बंद करते हुए इलाके में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने पर जोर दिया। यूथ कोता आब कम से कम 14 चूल्ह कम से कम ये शिफ्ट त्रावान आब वन 2 घंटे मुझे कतन गर वा आब पत पाक खुद गे अमे अलाव आब गोद दुख ये आब गई 4 वरी दुख टैंकी 4 वरी गई तथ गोम चलान कहें आज कर डीज पर आब आज पर डीज दोम सवाल गोद वो अगर टेस्ट कर रहे टेस्ट तकरीबन 70% पेशेंट कवली पेशेंट ये इंसान मजबूर गो आब चेन खतर कर क्या इंसान यपर सुबह वन रोब सुंदी कसम बुत छोलमुत गो बोड़ बार दुख दोम सवाल गो गो बोड़ बार दुख कि MLA पन्ने गामु अमिस पन गाम दजान यह लखो गाम नेर छवरान गोड़ पे MLA पन्ने गामुक सोचुन अहन यमिस पन घर दजान अमिस क्या लखुन घर नेर छवरान अमिस अगर पन घर छवराउन MLA कहें तमिस क्या कर मे वुच MLA की अगर 8 कनाल जमीन अम खत कुर्बानी माज दिन फिल्टर आब दिन कहें जरूरत फिल्टर कर गंद आब दिन नलकन मज बान छलो अम पलो छलो अम त्रेश अनो दिल और चेहरन मज गाड़ कड़ गाड़न मज अनो आब मगर जरूरत वनस बुत छल खतर बना आब कहें आप जमा कल सुबह दिमो 2 दह लगनो 3 दह लगनो 2 दह 3 दह मकला पे मजबूर बे ट्रैफिक काम कर। पुलवामा के चकोरा इलाके में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया। महकमा तालीम की जानिब से इस वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें टीचर्स असातिज़ा ने शिरकत की और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से इसमें तफसीलात पर बात की गई। वर्कशॉप में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किए गए थे। देखिए, ये जो आज यहाँ पे जो ये वर्कशॉप हो रहा है, इसका मकसद है कि अपने जो ये हमारा क्लस्टर जो है और पंजगाम का क्लस्टर भी, उसका भी हेड में ही हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि हमारे दोनों क्लस्टर के जो असातिज़ा किराम हैं वो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अच्छी तरीके से समझें और फिर अपनी स्कूलों में इसको इम्प्लीमेंट करें। तो यही इसका मेन मकसद है। टीचर्स हैं, हमने अपने जो हमारे JD साहब हैं वो SCRT के हेड भी हैं, तो उसने इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई भी की है, मदद भी की है। वहाँ से रिसोर्स पर्सन आए जो हाईली एक्सपर्ट हैं और जो अब वो जानकारी दे रहे हैं, तो हमारे असातिज़ा किराम को भी ये जानकारी मिलेगी और नेचुरली वो डाउन दी लाइन भी जाएगी और हमारे बच्चे भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी ये NEP 2020 है, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो इससे पहले स्कीम थी वो CCE कंटिन्यूस कम्प्रहेंसिव एवैल्यूएशन, तो उसको हो गई 35 ईयर्स, नियर अबाउट 30 ईयर्स। तो अब तो नेचुरली यू नो एजुकेशन इज़ अ डायनेमिक, एवरीथिंग इज़ डायनेमिक, so there should be change in the policy. That is why this policy was brought into place, so that we can cope up the present challenges of the day, and also our children, they need the new skills, 21st century skills. That is why this policy was brought into place. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हल्का असम्बली बडगाम और नगरोटा के 9 मुंतखब अराकीन को स्पीकर असम्बली ने ओहदों पर दिलाया हल्फ। मुल्क से हर दरअंदाज को एक एक करके बाहर निकालेंगे, अमित शाह का बयान।
सरहदात के मुतासरा खानदानों के लिए नए मकानात तामीर किए जाएंगे, LG मनोज सिन्हा का ऐलान। वादी कश्मीर में चेकिंग्स जारी, केमिकल की दुकानात और अस्पतालों के लॉकर्स की तलाशियां की जा रही हैं। गैर मजाज कब्जाजात के खिलाफ भी क्रैकडाउन, जम्मू और कोलगाम में की गई कार्रवाइयां। और बरक़ी की शरह में इजाफे की तजवीज़ खारिज कर दी गई, तनवीर सादिक का बयान, दीगर लीडरान ने भी की मुखालिफत। और टंगमर्ग के जंगलात में आतिशज़दगी, कंपार्टमेंट जलकर हुआ खाकिस्तान। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।